Hello students, welcome to this lecture. Today we are going to see the next part related to the eye. Okay. So in previous lecture we have started the studying the point that is the structure of eye, and from that structure of eye we have completed first 2 points. That is, our eye is made up of 3 layers. Outermost it is known as a sclera. Middle layer it is known as the choroid, and inner layer it is known as the retina. Out of that, sclera and choroid details we have completed in previous lecture, and today we are going to see the details about the third layer, that is retina, and remaining structures which are present in our eye and how the mechanism of vision is taking place. Okay, so let us start here. The retinal layer, that is also made up of again 3 types of layers. Outermost layer it is known as the photoreceptor cell layer. Then middle layer it is known as the bipolar cell layer, and innermost layer it is known as the ganglionic cell layer. Out of that, the photoreceptor cell layer, it is actually responsible for the development of the image, or we can see the different types of images with the help of this photoreceptor cell layer, which is consisting of rods and cones. In previous lecture we have studied this, but we have to just revise. So this is the retinal layer, which is made up of 3 wall layers. That is, outermost photoreceptor cell layer, which is made up of these cones and rods. Then second middle layer it is known as the bipolar cell layer, and innermost layer it is known as the ganglionic cell layer. These 3 layers are here present in the retina, and this out of this photoreceptor cell layer is playing very important role during the vision. So first we have revised these points. So rods, in rods, purple red protein rhodopsin is there, which is vitamin A derivative, and in cones, iodopsin, which is also known as a visual violet pigment, it is present. Okay, rods are responsible for dim light vision, cones are responsible for daylight vision. Then the black and white image we can see, that is with the help of rods, and bright colored and sharp images we can see with the help of cones. The structure of rods and cones, that also we have seen in the previous lecture. Just we have to revise this point. Okay, so this is the structure of rod and this is the structure of cone. These rods and cones are responsible for development of different colored images, black and white or colorful, dim light or bright light vision. Okay, so let us see here again the difference between the rods and cones. Very simple diagrammatic representation here. This is the rod shaped cell which is present in photoreceptor cell layer, and this is cone shaped cell which is present in the photoreceptor cell layer. This rod, it is known as a rod shaped cell, responsible for dim light vision and black and white image. It is made up of rhodopsin pigment, visual purple, vitamin A derivative, which is made up of these 2 components, opsin and retina. That you have to remember. This rhodopsin pigment, it is made up of opsin and retina. Okay, and it is also called as a vitamin A derivative. And cones are here cone shape, and here the different colored cones are present in our eye: red colored, blue colored, and green colored. And combination of these 3 types of cones, that is red, blue, and green, we can able to identify the different colors of the different objects. म्हणजे आपल्या ह्या कोन्स सेल ज्या आहेत डोळ्यामध्ये असणाऱ्या, त्यामध्ये 3 प्रकारचे कोन सेल्स असतात बघा. काही रेड कलरचे असतात, काही ब्ल्यू कलरचे असतात, काही ग्रीन कलरचे असतात. आणि मग ज्या वेळेला आपण एखादी कलरची इमेज बघतो किंवा एखाद्या कलरचा ऑब्जेक्ट बघतो, त्यावेळेला त्या रेड कलरची कोन्स आहेत, ब्ल्यू कलरचे आणि ग्रीन कलरचे. या तिन्ही कोनच्या कॉम्बिनेशन मधून आपल्याला ते डिफरंट कलर तिथं तयार झालेले बघायला मिळतात, आणि त्याचं आपण आयडेंटिफिकेशन करू शकतो. So here these different types of cones are responsible for colored light vision or bright light vision and sharp images. So this is all about the retina layer, and important layer from the retina, that is the photoreceptor cell layer. Okay, now let us see the next part of our human eye, that is known as the blind spot. Which spot it is called as a blind spot, which is present in our eye? So here the point where
optic nerves are emerging out from the eye. It is called as a blind spot. डोळ्याच्या ज्या भागातून ऑप्टिक नर्व इमर्ज आउट होतात, ऑप्टिक नर्व बाहेर पडतात, त्या स्पॉटला ब्लाइंड स्पॉट म्हणलेलं आहे. व्हाय इट इज कॉल्ड एज अ ब्लाइंड स्पॉट? बिकॉज देअर इज नो इमेज फॉर्मेशन or no image seen due to absence of rods and cones, that is photoreceptor cell layers. So where the optic nerves are emerging out from the eye, at that spot there will be no cones and no rods, and therefore there will be no image formation is taking place, and hence such spot is called as a blind spot. So let us see in the diagram here. You can see this is the structure of eye, and here the innermost layer retina is present. Can see, and from this retina the photoreceptor cell layers are showing rods and cones all over the structure of eye, except here from which spot the optic nerve is emerging out. म्हणजे ह्या डोळ्याच्या ह्या भागामधून ही ऑप्टिक नर्व जी आहे ती डोळ्यातून बाहेर पडते, आणि ज्या ठिकाणाहून ती ऑप्टिक नर्व बाहेर पडते त्या ठिकाणी फोटोरिसेप्टर सेल लेअर नसतात, म्हणजेच तिथं रॉड सेल्स नसतात आणि कोन सेल नसतात. आणि ड्यू टू ऍब्सेन्स ऑफ रॉड्स अँड कोन्स देअर विल बी नो इमेज फॉर्मेशन इन दॅट स्पॉट, अँड हेन्स इट इज कॉल्ड एज अ ब्लाइंड स्पॉट. म्हणून त्या स्पॉटला काय म्हणलं जातं? ब्लाइंड स्पॉट म्हणलं जातं. त्यामुळे इथं हा पॉईंट एक लक्षात ठेवायचा आहे की द ऑप्टिक नर्व इज इमर्जिंग आउट ऍट वन स्पॉट, अँड दॅट स्पॉट इज नोन एज द ब्लाइंड स्पॉट. ओके, अगेन वन सच स्पॉट इज प्रेझेंट इन आवर आय, that is known as the yellow spot that we have to see. But here the diagrammatic representation of this blind spot, you can see here इथं हा रेटिनाचा लेअर दाखवलेला आहे बघा. सगळ्यात बाहेरचा जो आहे फोटोरिसेप्टर सेल लेअर, मधला जो आहे तो बायपोलर सेल लेअर आहे, आतला जो आहे तो गॅंग्लियॉनिक सेल लेअर आहे. असं पूर्ण डोळ्यामध्ये असणार आहे. आपला डोळा जर असं गोल आपण काढला तर ह्या सगळीकडे तो फोटोरिसेप्टर सेल लेअर आहे. फक्त एकच स्पॉट इथे दाखवलेला आहे बघा, ब्लाइंड स्पॉट. म्हणजे ह्या सगळ्या गँग्लियॉनिक सेल लेअर पासून जे नर्व फायबर्स असतील ते एकत्र येतात, आणि ह्या नर्व फायबर्सचे एकत्रीकरण होऊन तो ऑप्टिक नर्व तयार होतो, आणि तो ऑप्टिक नर्व डोळ्याच्या एका भागातून बाहेर पडतो. जे हा समजा सगळा तुमचा रेटिना लेअर आहे इथं आतमध्ये जर बघितला, आणि हा त्याच्या सगळ्याच्या ऑप्टिक नर्व या भागातून अशा बाहेर पडत असतील, तर इथं आपल्याला काय बघायला मिळेल? ब्लाइंड स्पॉट बघायला मिळेल. तसा हा ब्लाइंड स्पॉट तिथे दाखवलेला आहे. ही ऑप्टिक नर्व बाहेर पडलेली आहे, ती कुठे जोडलेली असते? तर व्हिज्युअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ द ब्रेन. ही जी ऑप्टिक नर्व बाहेर पडते डोळ्यातून, ही या व्हिज्युअल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन पर्यंत काय केलेली असते? नेलेली असते, जिथं आपल्याला ऍक्च्युअली दिसण्यासाठी मदत केली जाते. ओके, सो दिस इज नोन एज द ब्लाइंड स्पॉट. वन अनदर सच स्पॉट इज प्रेझेंट इन आवर आय, दॅट इज नोन एज द येलो स्पॉट ऑर फोविया. तर तो काय असतो? तर येलोइश स्पॉट इज प्रेझेंट लॅटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट, which is called as a macula lutea with a central pit called as a fovea. तर हा येलो स्पॉट किंवा फोविया म्हणजे काय आहे बघा, एक येलोइश स्पॉट आहे विच इज प्रेझेंट लॅटरल टू ब्लाइंड स्पॉट म्हणलेला आहे. जिथं ब्लाइंड स्पॉट आहे त्याच्या लॅटरल सरफेस वरती एक स्ट्रक्चर आपल्याला बघायला मिळते, त्याला मॅक्युला ल्युटिया म्हणलेला आहे विथ ए सेंट्रल पीक दॅट इज कॉल्ड एज अ फोविया. अँड हिअर इन दिस रिजन फोविया और मॅक्युला ल्युटिया ओनली कोन्स आर प्रेझेंट. ओके, in this spot, and hence it is having greatest visual activity or resolution, because cones are responsible for development of sharp image. अतिशय शार्प इमेज आपल्या डोळ्यामध्ये जे बघायला मिळते आपल्या डोळ्यातून, तर ती शार्प इमेज तयार करण्यासाठी कोन्स रिस्पॉन्सिबल आहे. आणि हा जो रिजन आहे फोविया किंवा त्याला मॅक्युला ल्युटिया म्हणलेला आहे, त्यामध्ये फक्त कोन्स प्रेझेंट असतात. त्यामुळे या रिजन मध्ये येलो स्पॉट किंवा फोविया रिजन मध्ये आपल्याला ग्रेटेस्ट व्हिज्युअल ऍक्टिव्हिटी किंवा रिझोल्युशन बघायला मिळते. तर लेट अस सी हिअर इन द स्ट्रक्चर ऑफ आय वेअर इट इज द येलो स्पॉट इज प्रेझेंट. तर आता आपण बघितला ब्लाइंड स्पॉट जो आहे तो या रिजन मध्ये ब्लाइंड स्पॉट आहे, आणि त्याच्या लॅटरल सरफेसला वरच्या बाजूला इथं हा एक स्पॉट तुम्हाला बघायला मिळतोय, त्याला इथं फोविया म्हणलेला आहे. फक्त या रिजन मध्ये आपल्याला काय बघायला मिळतात? कोन्स प्रेझेंट असलेले बघायला मिळतात. त्यामुळे दिस रिजन फोविया इज शोईंग हायेस्ट और ग्रेटेस्ट व्हिज्युअल ऍक्टिव्हिटी दॅट इज रिझोल्युशन. अतिशय शार्पनेस जो आहे आपल्या समोर जे आपल्या डोळ्याला दिसतं त्याचा शार्पनेस तयार करण्यासाठी किंवा शार्प इमेज तयार करण्यासाठी मदत करणारा हा पार्ट आहे दॅट इज नोन एज दी फोविया. सो ऑल दी स्ट्रक्चर्स दॅट वी हॅव सीन इन प्रिव्हियस लेक्चर अँड इन टुडेज लेक्चर आर इन्क्लुडेड इन द स्ट्रक्चर ऑफ आय. ठीक आहे, सगळे स्ट्रक्चर समजलेत का? बघा परत एकदा आपण रिवाइज करूया आपल्या डोळ्याच्या स्ट्रक्चर मध्ये काय काय आपण बघितलं. सो
first we have seen our eye, it is showing 3 layers. Outermost layer it is known as the sclera, middle layer it is known as the choroid, and innermost layer it is known as the retina. Sclera 1 नंबरला आहे, choroid 2 नंबरला आहे, रेटिना 3 नंबरला आहे. ओके, आता स्क्लेरा विषयी आपण काय काय माहिती बघितली. तर स्क्लेरा हा आउटरमोस्ट रिजन आहे, व्हाईटिश कलरचा असतो, आणि या स्क्लेराचं पुढचं एक्सटेन्शन जे आहे, अँटिरियर मोस्ट एक्सटेंडेड पार्ट आहे, विच इज ट्रान्सपरंट, दॅट इज नोन ॲज दी कॉर्निया. हा फर्स्ट लेअरचाच पार्ट आहे कॉर्निया. देन सेकंड कोराइड आहे, कोराइड हा आपल्याला सेकंड मिडल लेअर विच इज ऑल्सो नोन ॲज अ व्हॅस्क्युलर लेअर विच इज प्रेझेंट इनसाइड आवर आय, अँड इट इज शोईंग 3 डिफरंट पार्ट्स. त्यामध्ये फर्स्ट पार्ट आपण बघितला एक सिलियरी बॉडी आहे, जो दुसऱ्या लेअरचा भाग आहे. त्याच्याच बरोबर आपण बघितलं होतं की याच्यामध्ये आयरिस असतो, त्या आयरिस दाखवलेला आहे, आपण सेकंड लेअरचाच भाग आहे. आणि तिसरा आपण बघितलं लेन्स, आपण सेकंड लेअरचाच भाग आपल्याला असतो. म्हणजे सेकंड लेअर मध्ये हे 3 पार्ट्स आपण बघितले, सिलियरी बॉडी, आयरिस आणि लेन्स. तर सिलियरी बॉडी म्हणजे काय आहे, तर अँटिरियर स्वोलन पार्ट आहे सिलियरी बॉडी, अँड इट इज हॅव्हिंग सिलियरी मसल्स, अँड दीज सिलियरी मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द लेन्स कर्वेचर. आणि हा जो लेन्स आहे, हा लेन्स सिलियरी बॉडीला जोडण्यासाठी इथं सस्पेन्सरी लिगामेंट्स आपल्याला बघायला मिळतात. हा सुद्धा दुसऱ्याच पार्टचा भाग आपल्याला सांगता येईल. आणि सेंट्रल पीट, 2 आयरिसच्या मध्ये इथे एक सेंट्रल ओपनिंग झालेला आहे, त्याला प्युपिल म्हणलं जातं. हा सेकंड लेअरच्या रिलेटेडच आपण पॉईंट बघितलेला होता. आणि लेन्समुळे त्या डोळ्याच्या कॅव्हिटीचे 2 भाग झालेले आपण बघितले होते. एक आहे अँटेरियर चेंबर, त्याच्यामध्ये ॲक्वियस ह्युमर सिक्रेट केला जातो, आणि एक आहे पोस्टेरियर चेंबर किंवा त्याला व्हिट्रेस चेंबर म्हणले जातं, त्याच्यामध्ये व्हिट्रेस ह्युमर आहे. ओके, तर हे सेकंड लेअरच्या रिलेटेड हे आपण सगळे पॉईंट बघितले होते. आणि थर्ड लेअर जो आहे रेटिना, रेटिनामध्ये मात्र 3 डिफरंट लेअर्स, सब लेअर्स आपण बघितले. आउटरमोस्ट आहे फोटो रिसेप्टर सेल लेअर, त्याच्यामध्ये पुन्हा रोड्स आणि कोन्स आहेत. मिडल लेअर आहे बायपोलर, आणि इनरमोस्ट लेअर जो आहे तो गँग्लिओनिक सेल लेअर आहे. या पद्धतीनं हे लेयर्स आपण बघितल्यानंतर शेवटी 2 पॉईंट बघितले, एक आहे ब्लाइंड स्पॉट आणि दुसरा आहे येलो स्पॉट किंवा फोविया. ब्लाइंड स्पॉट कशाला म्हणायचं, तर द स्पॉट वेअर ऑप्टिक नर्व इज इमर्जिंग आउट, विच इज नॉट शोईंग प्रेझेन्स ऑफ रॉड्स अँड कोन्स, hence no image there will be formed at that spot, and therefore it is known as the blind spot. Blind म्हणजे आंधळा आपण म्हणतो, त्या ठिकाणी रॉड्स आणि कोन्स नसल्यामुळे इमेजेस तयार होणार नाही, म्हणून त्या स्पॉटला काय म्हटलं जातं, ब्लाइंड स्पॉट म्हटलं जातं. त्याच्यानंतर लास्ट पार्ट आपण बघितला फोविया. फोविया म्हणजे आपण बघितलं इथं येलोइश स्पॉट आहे, ओनली कोन्स आर प्रेझेंट अँड शोईंग ग्रेटेस्ट व्हिज्युअल ऍक्टिव्हिटी ऑर रिझोल्युशन. तर या पद्धतीने आपल्याला हे डिटेल्स जे आहेत डोळ्याच्या स्ट्रक्चरचे ते लक्षात ठेवायचे आहेत 1 बाय 1. बरेचसे एमसीक्यू त्याच्यावरती विचारले जातात, ते आपण नंतर बघणार आहे. सो लेट अस सी हिअर मेकॅनिझम ऑफ विजन. आता डोळ्याचं स्ट्रक्चर बघून झाल्यानंतर ऍक्च्युअल मेकॅनिझम ऑफ विजन काय आहे ते आपण बघूया. इथं लाईट रेस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पास थ्रू कंजक्टिव्हा, कॉर्निया अँड लेन्स अँड देन फॉलो ऑन रेटिना म्हणलेलं आहे. जे लाईट रेज आहेत, म्हणजे आपल्या डोळ्यावरती लाईट रेस पडणार आहे कुठल्याही एखाद्या ऑब्जेक्ट पासून, तर ते पहिल्यांदा पास कुठे होणार आहेत, कंजक्टिव्हा, सेकंडली कुठे जाणार आहेत, कॉर्निया, आणि थर्डली कुठे जाणार आहेत ते लेन्स वरती जाणार आहेत, आणि शेवटी कुठे पडणार आहेत, रेटिनावरती पडणार आहेत. तर हा सिक्वेन्स जो आहे लाईट रेजचा, त्याच्यावरती सुद्धा एक्झामला प्रश्न विचारला जातो. कंजक्टिव्हा, त्याच्यानंतर कॉर्निया, नंतर लेन्स, नंतर रेटिना. रेटिनामध्ये पुन्हा कुठला येणार आहे, फोटो रिसेप्टर सेल लेअर अगोदर येईल, नंतर बायपोलर सेल लेअर येईल, नंतर गँग्लिओनिक सेल लेअर येईल. हे सुद्धा तुम्ही सिक्वेन्स लक्षात ठेवू शकता. ओके, नेक्स्ट, द रॉड्स अँड कोन्स कंटेन फोटोपिगमेंट्स मेड अप ऑफ ऑप्सिन, प्रोटीन अँड रेटिना, व्हिटॅमिन ए डेरिव्हेटिव्ह, दॅट इज अँड अल्डिहाइड ऑफ व्हिटॅमिन ए, दॅट इज रेटिनॉल. तर ह्या रोड्स आणि कोन्स मध्ये फोटोपिगमेंट्स असतात, जे कशापासून बनलेले आहेत, ऑप्सिन पासून बनलेले आहेत. ऑप्सिन हे एक प्रोटीन आहे, अँड रेटिना हे व्हिटॅमिन ए डेरिव्हेटिव्ह आहे, किंवा अँड अल्डिहाइड ऑफ व्हिटॅमिन ए. अल्डिहाइड जो आहे व्हिटॅमिन एचा, त्याला रेटिनॉल म्हणलं जातं, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह ज्याला रेटिनॉल म्हणलं जातं. त्यामुळे रेटिनॉल आणि ऑप्सिन याच्यापासून हे फोटोपिगमेंट तयार झालेले असतात. अँड हिअर द लाईट डिसोसिएट्स रेटिनॉल फ्रॉम द ऑप्सिन, रिझल्टिंग इन द चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्सिन. म्हणजे बघा की ज्या वेळेला रॉड्स आणि कोन्स मध्ये हे फोटोपिगमेंट्स असतात, त्यावेळेला ऑप्सिन आणि रेटिनॉल जे आहे ते एकत्र असतात, आणि ज्या वेळेला लाईट त्याच्यावरती पडते
त्यावेळेला रेटिनाल जो आहे तो डिसोसिएट होतो, ऑप्सिन वेगळा होतो आणि रेटिनाल वेगळा होतो आणि त्याच्यामुळे ऑप्सिनच्या स्ट्रक्चर मध्ये आपल्याला बदल झालेला बघायला मिळतो आणि अल्टिमेटली देअर विल बी चेंज इन दी परमिएबिलिटी ऑफ द रेटिनल सेल्स विच जनरेट्स ऍक्शन पोटेन्शियल. मग काय होणार आहे, ऑप्सिनचं स्ट्रक्चर चेंज झाल्यामुळे त्या रेटिनल सेल ज्या आहेत, रेटिनामध्ये असणारे जे सेल्स आहेत त्यांची परमिएबिलिटी चेंज होते अँड हिअर ड्यू टू चेंज इन द परमिएबिलिटी देअर इज अ जनरेशन ऑफ ऍक्शन पोटेन्शियल. याच टॉपिक मध्ये सुरुवातीला आपण बघितलेलं होतं की हाऊ इम्पल्स इज जनरेटेड आणि इम्पल्स इज कंडक्टेड. त्याच पद्धतीने तिथे ऍक्शन पोटेन्शियल जनरेट होतो, निगेटिव्ह चार्ज असतो बाहेर, नंतर तो पॉझिटिव्ह मध्ये कन्वर्ट होतो, या पद्धतीने ऍक्शन पोटेन्शियल जनरेट केला जातो. तसंच आपल्याला ह्या रेटिनल लेअर मध्ये ऍक्शन पोटेन्शियल जनरेट झालेलं बघायला मिळतं आणि दिस ऍक्शन पोटेन्शियल इज कॅरीड व्हाया बायपोलर सेल अँड गँग्लिओनिक सेल फर्दर बाय ऑप्टिक नर्व्स टू व्हिज्युअल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन. आणि जो काय ऍक्शन पोटेन्शियल त्या रेटिनल सेलमध्ये म्हणजे रॉड सेलमध्ये आणि कोन सेलमध्ये तयार झालेला आहे तो ऍक्शन पोटेन्शियल बायपोलर सेल लेअर कडे जातो, तिथून तो गँग्लिओनिक सेल लेअर कडे जातो आणि तिथून तो ऑप्टिक नर्वच्या माध्यमातून व्हिज्युअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ आवर ब्रेन, आपल्या ब्रेन मध्ये व्हिज्युअल कॉर्टेक्स एरिया आहे जो विजन साठी रिस्पॉन्सिबल आहे, तिथपर्यंत तो ऍक्शन पोटेन्शियल काय केला जातो, जनरेट केला जातो. अँड हिअर the neural impulses are analyzed and the images formed on the retina is recognized. आणि मग ज्या वेळेला हा आपल्या मेंदूकडे मेसेज जातो त्यावेळेला तो इमेज कशाची आहे, तो न्यूरल इम्पल्स जो आहे तो अनालाइज केला जातो आणि त्या पद्धतीनं आपल्याला हे इमेज जी आहे ती तयार झालेली बघायला मिळते. ओके, सो लेट अस सी हिअर in the diagram how this mechanism of vision is taking place. So इथं एक डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन काढलेलं आहे बघा. हा तुमचा आउटरमोस्ट लेअर आहे स्क्लेरा, सेकंड लेअर आहे कोरोइड, इनर लेअर आहे रेटिना. रेटिनामध्ये इथं फोटो रिसेप्टर सेल लेअर म्हणलेलं आहे, त्याच्यामध्ये रॉड्स आणि कोन्स असतात. ह्या रॉड्स आणि कोन्स मध्ये काय आहे, फोटो पिगमेंट आहे, रोडॉप्सिन. ह्या रोडॉप्सिनचं काय होतं, डिसोसिएशन होतं, ऑप्सिन वेगळा होतो, रेटिनल वेगळं होतं लाईटच्या इंडक्शनमुळे आणि ऑप्सिन आणि रेटिनल वेगवेगळं झाल्यामुळे देर इज चेंज इन दी ऑप्सिन स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्सिन म्हणलेलं आहे. म्हणजे ऑप्सिनच्या स्ट्रक्चर मध्ये काय होतं, इथं बदल होतो अँड आणि हा तयार झालेला रेटिनल आणि चेंज झालेला ऑप्सिन यांच्यामुळे काय होतं, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी चेंजेस. तो जो रेटिनाचा मेम्ब्रेन आहे त्या रेटिना मेम्ब्रेनची परमिएबिलिटी चेंज होते अँड ड्यू टू चेंज इन परमिएबिलिटी देर विल बी जनरेशन ऑफ ऍक्शन पोटेन्शियल. And this action potential is carried with the help of this bipolar cell layer, then ganglionic cell layer. आणि मग हा जो काही ऑप्टिक नर्व तयार झालेला आहे तो ऑप्टिक नर्वच्या माध्यमातून कुठे नेला जातो, तो तर व्हिज्युअल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन. असा पूर्ण आपला हा डोळा आहे समजा, डोळ्याच्या स्ट्रक्चर मधून हे ऑप्टिक नर्व इमर्ज बाहेर झालेली आहे. इथून ऑप्टिक नर्व समजा बाहेर आलेली आहे फॉर एक्झाम्पल. ओके, ही ऑप्टिक नर्व आहे, तर ही ऑप्टिक नर्व डोळ्यामधून बाहेर पडल्यानंतर आपला ब्रेन आहे तिथपर्यंत काय केली जाते, नेली जाते. आणि सपोज इथं ब्रेन आहे असं आपण कन्सिडर केलं तर ह्या ब्रेन पर्यंत काय केलं जातं, तो न्यूरल इम्पल्स आहे तो नेला जातो आणि मग आपल्या ब्रेन मध्ये जी काही माहिती स्टोअर करून ठेवलेली असते, लहानपणापासून आपण मुलांना शिकवत असतो कोणत्या गोष्टीला काय म्हणायचं, रंग कोणता आहे, भाजीचं नाव काय आहे, ती इमेज आपल्या मेंदूमध्ये साठवली जाते की एखादं हा निळा रंग आहे, हा लाल रंग आहे, हा काळा रंग आहे, किंवा ही बॉटल आहे, हे ताट आहे, ही वाटी आहे, हा चमचा आहे, असे जे काही शब्द लहान मूल जन्माला आल्यानंतर त्याला समजायला लागल्यानंतर आपण एक गोष्टीची नावं त्याला सांगत जातो, तशी इमेज त्याच्या मेंदूमध्ये काय होते, सेव्ह होत राहते. पुन्हा जर त्याला ती ओळखायला सांगितलं तर तो ओळखतो ती वस्तू काय आहे. त्या पद्धतीने न्यूरल इम्पल्स जो आहे तो जनरेट झालेला आपल्या मेंदूमध्ये काय केला जातो, अनालाइज केला जातो आणि मग ती इमेज काय आहे ही रेकॉग्नाइज केली जाते. या पद्धतीने मेकॅनिझम ऑफ विजन हे आपल्या डोळ्यांमार्फत झालेलं आपल्याला बघायला मिळतं. जे काही स्टेप्स आहेत त्या स्टेप्स आपण बघूया इथं. सो यू कॅन सी हिअर देर आर डिफरंट स्टेप्स रिगार्डिंग दी मेकॅनिझम ऑफ विजन. पहिल्यांदा बघा, देर इज चेंज इन रेटिना वेन लाईट रेज फॉल ऑन इट. ज्यावेळेला लाईट रेज आपल्या डोळ्यावरती फॉलो होतात त्यावेळेला त्या रेटिना पर्यंत जातात. कशा जातात ते आपण बघितलं, कंजक्टिव्हा, त्याच्यानंतर कॉर्निया, त्याच्यानंतर लेन्स आणि मग रेटिना. रेटिनावरती झाल्यानंतर लाईट फॉल्स ऑन रॉड्स अँड कोन सेल्स इन द रेटिना अँड देर इज ब्रेकिंग अप ऑफ लाईट सेन्सिटिव्ह पिगमेंट्स बाय स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाईट.
जी काही लाईट आपल्या डोळ्यावरती पडणार आहे त्यामुळे लाईट सेन्सिटिव्ह पिगमेंट जे आहे डोळ्यामध्ये त्याचं ब्रेकिंग होईल. देअर विल बी स्टिम्युलेशन ऑफ रॉड अँड कोन सेल्स अँड जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स. जसं आपण अगदी सुरुवातीला ह्या टॉपिक मध्ये बघितलेलं होतं की एखादा स्टिम्युलस मिळाल्यानंतर न्यूरॉन जे आहेत, नर्व जे आहेत, त्यांच्यामध्ये कशा पद्धतीने इम्पल्स जनरेट केला जातो तसाच नर्व इम्पल्स इथं तयार होतो. अँड दिस नर्व इम्पल्स इज ट्रान्समिटेड टू बायपोलर नर्व सेल्स अँड नर्व इम्पल्स इज ट्रान्समिटेड टू गँग्लिओनिक सेल. जो काही नर्व इम्पल्स तयार झाला असेल रॉड सेलमध्ये किंवा कोन सेलमध्ये तो बायपोलर सेलकडे जातो, तिथून तो गँग्लिओनिक सेलकडे जातो. अँड नर्व इम्पल्स इन द एक्झॉन्स ऑफ द गँग्लिओन सेल कॉन्व्हर्ज अँड लिव्ह व्हाया दी ऑप्टिक नर्व. जो काही इम्पल्स तयार झालेला आहे तो गँग्लिओनिक सेल कडून ऑप्टिक नर्व कडे दिला जातो. These nerve impulses are transmitted by optic nerve to brain, and here perception of image by the brain cells in the visual area of the cerebrum. Actually, आपल्या सेरेब्रम मध्ये ते इमेज फॉर्मेशनचं रेकग्निशन जे आहे ते होत असतं आणि मग त्या व्यक्तीला आपण विजन झालं म्हणजे त्याला डोळ्याला दिसलं असं आपण त्याला म्हणत असतो. या पद्धतीनं आपल्या आईचं जे वर्किंग आहे मेकॅनिझम ऑफ विजन ते आपल्याला डोळ्यामध्ये झालेलं बघायला मिळतं. तर याच्यावरती काही प्रश्न आहेत, ते प्रश्न वाचून त्याची मला उत्तर द्यायची आहेत. बघा क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन अँड गिव्ह द आन्सर हिअर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विचारलेलं आहे. करेक्ट स्टेटमेंट काय आहे ते ओळखायचं आहे. पहिले इथं दिलेलं आहे कॉर्निया which consists of dense matrix of collagen and the most sensitive portion of eye. Second दिलेला आहे cornea is an external transparent and protective proteinaceous covering of eyeball. Third आहे cornea consists of dense connective tissue of elastin and can repair itself. आणि fourth आहे cornea is convex transparent layer which is highly vascularized. काय ऑप्शन येईल सांगायचं आहे चारीपैकी. येस, काही काही उत्तर दिलेली आहेत. 2 स्टुडंटनी उत्तर दिलेले आहेत, बाकीच्यांनी काय दिलेले नाही अजून. जस्ट अ मिनिट. चला काय उत्तर येईल सांगा. येस, बी ऑप्शन विल बी हिअर करेक्ट आन्सर. Cornea is an external transparent protective proteinaceous covering of eyeball. Next, photosensitive compound in human eye is made up of. याचं काय उत्तर येईल सांगा. Photosensitive compound in human eye is made up of. Yes, correct आहे. A option, opsin and retinol. Okay, A option will be the correct answer here. Photosensitive pigment rhodopsin, it is made up of opsin protein and retinal म्हणलेला आहे. Aldehyde form of vitamin A, retinol. Aldehyde form जो आहे retinol त्याचा कन्व्हर्जन रेटिनॉल मध्ये होतं. रेटिनॉल आणि ऑप्सिन याच्यापासून हा रोडॉप्सिन फोटोसेन्सिटिव्ह पिगमेंट तिथं तयार होतो. नेक्स्ट, या क्वेश्चनचा आन्सर बघा काय येईल. In mammalian eye, the fovea is the center of visual field. Where? काय येईल सांगा. A, high density of cones occur but has no rods. The optic nerve leaves the eye. Only rods are present. More rods than cones are found. काय येईल उत्तर. येस, करेक्ट आहे. A ऑप्शन विल बी दी करेक्ट आन्सर. फोविया म्हणलं की काय असणार आहे, हाय डेन्सिटी ऑफ कोन्स आणि नो रॉड्स, त्यामुळे A ऑप्शन विल बी दी हिअर करेक्ट आन्सर. ओके. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट. सिंपल क्वेश्चन आहे बघा. काय येईल उत्तर सांगा. Retinal is the light absorbing portion of visual photopigments. In retina, the rods have photopigment rhodopsin, while cones have 3 different photopigments. Retinal is derivative of vitamin C. Rhodopsin is the purplish red protein present only in rods. Yes, very simple question.
सी ऑप्शन जो आहे तो नॉट करेक्ट आहे, इनकरेक्ट आहे. कारण रेटिनाल हा काय आहे, विटॅमिन सी नाही. विटॅमिन काय येणार आहे, ए येणार आहे. त्यामुळे सी ऑप्शन हा इथं इनकरेक्ट ऑप्शन आहे. त्याचं करेक्ट स्टेटमेंट जे आहे ते रेटिनाल इज अ विटॅमिन ए डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला सांगते. ओके, नेक्स्ट त्या क्वेश्चनचा आन्सर सांगा. द पर्पलिश रेड पिगमेंट rhodopsin contained in the rod types of photoreceptor cells of human eye is a derivative of. काय येईल सांगा उत्तर. येस, हा सुद्धा सिंपल क्वेश्चन आहे. डोळ्याचे रिलेटेड विटॅमिन म्हणले की विटॅमिन ए लक्षात ठेवायचं आहे. त्यामुळे इथं विटॅमिन ए उत्तर येईल. जे सी ऑप्शन करेक्ट आन्सर. ओके, नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन हियर. Which one of the following is the correct difference between rod cells and cone cells in our retina? बघा इथे 4 डिफरन्सेस दिलेले आहेत रॉड सेल आणि कोन सेलच्या रिलेटेड. त्याचा करेक्ट डिफरन्स कुठला आहे तो ओळखायचा. सो हियर व्हिज्युअल ऍक्टिव्हिटी रॉड सेलची हाय दिलेली आहे, कोन सेलची लो दिलेली आहे. हा इनकरेक्ट आहे. व्हिज्युअल पिगमेंट रॉड मध्ये रोडॉप्सिन असतो, कोन मध्ये आयडॉप्सिन असतो, त्यामुळे हे चुकीचं आहे. ओव्हरऑल फंक्शन मध्ये विजन इन पुअर लाईट आणि कोन मध्ये कलर विजन हे करेक्ट आहे. आणि डिस्ट्रीब्युशन आहे मोर कॉन्सन्ट्रेटेड इन द सेंटर आणि इव्हनली, असं काही नाहीये त्याच्यामध्ये. सी ऑप्शन विल बी दी हियर करेक्ट आन्सर. ओके, सी ऑप्शन करेक्ट आन्सर आहे. ओके, सो यू हॅव एनी क्युरी रिलेटेड टू दिस स्ट्रक्चर ऑफ आय? कुणाला काही शंका असेल आयच्या रिलेटेड तर विचारू शकताय. एका अभिषेकनं प्रश्न विचारलेला होता काल. त्यांनी आय लेन्सच्या बाबतीमध्ये प्रश्न विचारलेला होता की लेन्स कशापासून बनलेले असते, तर ट्रान्सपरंट कनेक्टिव्ह टिश्यू पासून लेन्स बनलेले असते. ओके, अँड त्यांना दुसरा एक प्रश्न विचारलेला आहे की हे जे लाईट रेज आहेत ते विजिबल असतात का इनविजिबल असतात. तर इनविजिबल म्हणजे आपल्याला डोळ्याने तशी लाईट दिसत नाही ना, पण ती विजिबल असते असं आपण म्हणू शकतो, पण ऍक्च्युली ती दिसत नाही. लेन्स कशापासून बनलेले असते तर ऑलमोस्ट 60% जो पार्ट आहे तो प्रोटीन पासून बनलेला असतो, हायर कॉन्सन्ट्रेशन, आणि ट्रान्सपरंट आहे आणि प्रोटीन्स पासून तो बनलेला असतो लेन्स. याच्या व्यतिरिक्त अजून कोणाच्या काही शंका आहेत का? स्ट्रक्चर ऑफ आय कळलेला आहे, कोणाची काय अडचण आहे का? ठीक आहे, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ इयर आपल्याला चालू करायचं आहे. सो वी हॅव टू सी इयर नेक्स्ट सेन्स ऑर्गन इन डिटेल, दॅट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इयर. ओके, सो लेट अस स्टार्ट हियर. The ear, there is a pair of ear and the ears are here known as a statoacoustic organ which is involved in 2 functions, that is hearing and balancing, that is maintenance of body equilibrium. आपले जे कान आहेत त्या कानाचे 2 फंक्शन्स आहेत. एक म्हणजे हिअरिंग, आपल्याला ऐकायला येण्यासाठी ते मदत करतात. सेकंड फंक्शन जो आहे तो बॅलन्सिंग आहे, दॅट इज मेंटेनन्स ऑफ बॉडी इक्विलिब्रियम. Okay, and these are the paired structures which are attached to the skull on the lateral sides of our head. आपल्या स्कलला लॅटरल बाजूला हे जे 2 कान दिसतात हे पेअर्ड स्ट्रक्चर्स आहेत अटॅच्ड टू द स्कल ऑन द लॅटरल साइड्स ऑफ द हेड. अँड हियर the ear is also made up of 3 different parts. The first part, it is known as the external ear, जो कानाचा भाग आपल्याला बाहेर दिसतोय ज्याला आपण कान म्हणतो तो म्हणजे एक्सटर्नल इयर आहे. Then second part, that is known as the middle ear, and third part, that is known as the internal ear. असे एकूण 3 पार्ट्स आपल्या कानाचे आपल्याला सांगता येतील. तर त्याची सुद्धा एक डायग्राम आहे, ते आपण आधी बघूया तिथं. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इयर. आत्ताच आपण बघितले कानाचे 3 पार्ट आहेत. फर्स्ट पार्ट आहे एक्सटर्नल इयर, ज्याला आउटर इयर म्हणलेला आहे. देन मिडल इयर आणि इनर इयर. ओके, तर हा पूर्ण कानाचा भाग जो आहे तो पूर्ण दाखवलेला आहे. आपल्याला फक्त दिसतो बाहेर कानाचा भाग तो हा एवढाच दिसतो, त्याला इयर पिन्ना म्हणलं जातं. एक्सटर्नल इयर हा जो दिसतो तो, तिथून आतमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथे असं एक पाईपलाईक स्ट्रक्चर दिसतं, त्याला एक्सटर्नल ऑडिटरी कॅनॉल म्हणलं जातं. त्यामुळे आउटर इयर, एक्सटर्नल इयरचे 2 भाग आहेत, एक पिन्ना आणि एक्सटर्नल ऑडिटरी कॅनॉल हा जो दिसतोय हा
हा एक्सटर्नल ऑडिटरी कॅनॉल आहे आणि त्याच्यानंतर आपण जे कानाचा पडदा, तुम्ही शब्द बऱ्याचदा वापरलेला आहे, कानाच्या आतमध्ये पडदा असतो, तो आपल्याला ऐकायला येण्यासाठी मदत करतो. तो कानाचा पडदा म्हणजे हे स्ट्रक्चर, ज्याला टिम्पॅनिक मेम्ब्रेन असं म्हणलं जातं. ओके. आणि त्याच्यानंतरचा जो हा मधला भाग आहे त्याला मिडल इयर म्हणलं जातं. इन दिस मिडल इयर द टू स्ट्रक्चर्स आर देअर. द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज नोन एज द इयर ऑसिकल्स अँड सेकंड स्ट्रक्चर इज नोन एज द युस्चाइन ट्यूब. त्या मिडल इयर मध्ये पुन्हा दोन भाग आहेत बघा. एक इयर ऑसिकल्स म्हणजे कानामध्ये असणारे बोन्स, 3 इयर ऑसिकल्स आहेत. त्यातला पहिला जो आहे मॅलस, सेकंड मिडल जो आहे इनकस आणि इनर जो आहे त्याला स्टेप्स म्हणलं जातं. मॅलस, इनकस, स्टेप्स असे 3 इयर ऑसिकल्स आपल्याला बघायला मिळतात. आणि खालच्या बाजूला एक अशी ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर अराईज झालेलं आहे, त्याला युस्चाइन ट्यूब म्हणलेलं आहे बघा. तर ग्रीन कलरच्या स्ट्रक्चरने दाखवलेलं आहे. ओके. आणि जो इनर इयर आहे, इंटरनल इयर, त्याचे पुन्हा दोन भाग आहेत. एक कॉक्लिया आहे आणि दुसरं वेस्टिब्युलर ॲपॅरेटस. तर कॉक्लिया इथं स्ट्रक्चर व्हायलेट कलरनं असं कॉइल्ड स्ट्रक्चर जे दिसते तो कॉक्लिया आहे. आणि वरती ब्ल्यू कलरनं स्ट्रक्चर जे दाखवलेलं आहे त्याला वेस्टिब्युलर ॲपॅरेटस म्हणलेलं आहे. त्याच्यातलंच एक पार्ट इथे दाखवलेला आहे सेमी सर्क्युलर कॅनॉल. सेमी सर्क्युलर कॅनॉल म्हणजे हा वेस्टिब्युलर ॲपॅरेटसचा एक पार्ट आहे, ज्यामध्ये पुन्हा दोन सेपरेट पार्ट्स असतात. ते डिटेल्स आपण नंतर बघणार आहे. ओके. आणि हा मिडल इयर आणि इनर इयर आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला दोन विंडोज बघायला मिळतात. एक वरची जी विंडो आहे त्याला ओव्हल विंडो म्हणलं जातं आणि खालची जी विंडो आहे त्याला राऊंड विंडो म्हणलं जातं. अशा दोन विंडोज तुम्हाला इन बिटवीन द मिडल इयर अँड इनर इयर असे दोन आपल्याला बघायला मिळतात. असे हे टोटल स्ट्रक्चर जे आहे ते आपल्याला इयरचं सांगता येईल. अजून एक आपण डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन बघितलं. आणखी एक डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन बघूया इथं स्ट्रक्चर ऑफ इयर. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इयर. हा बघा आपल्याला कान दिसतोय, बाहेर दिसतो त्याला इयर ऑरिकल, तर त्याला इयर लोब म्हणलेला आहे. हा खालचा दिसतो त्याला इयर लोब म्हणायचं. हा एक्सटर्नल ऑडिटरी कॅनॉल आहे. इथं इयर ड्रम, ज्याला आपण टिम्पॅनिक मेम्ब्रेन म्हणतो, म्हणजेच कानाचा पडदा, ग्रीन कलरचं स्ट्रक्चर दाखवलेलं आहे. मिडल इयर मध्ये 3 इयर ऑसिकल्स आहेत. सगळ्यात पहिला इथं दाखवलेला आहे हा मॅलस, मिडल जो आहे इनकस आणि आतल्या बाजूला जो आहे तो स्टेप्स. असे 3 इयर ऑसिकल्स आहेत. आणि खालच्या बाजूला इथं ऑडिटरी ट्यूब म्हणलेला आहे किंवा ज्याला युस्चाइन ट्यूब आपण म्हणू शकतो. आणि जी कॅव्हिटी आहे मिडल इयर मधली त्याला टिम्पॅनिक कॅव्हिटी असं सुद्धा म्हणलं जातं. आणि इंटरनल इयरचे हे 3 पार्ट्स आहेत बघा. याच्यामध्ये कॉक्लिया एक आहे, त्यानंतर सेमी सर्क्युलर डक्ट्स आहेत आणि वेस्टिब्युलर नर्व दाखवलेली आहे. हे व्हायलेट कलरचे ती 3 स्ट्रक्चर दाखवलेले आहेत. स्ट्रक्चर ऑफ इयरचे अजून एका डायग्राम मध्ये आपण पार्ट्स बघितले. आणखीन एक सिंपल डायग्राम आहे स्ट्रक्चर ऑफ इयरची. त्यामध्ये सुद्धा तुम्ही बघू शकता की हा कानाचा बाहेरचा भाग, हा एक्सटर्नल ऑडिटरी कॅनॉल, हे टिम्पॅनिक मेम्ब्रेन आहे. मध्ये लाल रंगाने दाखवलेला आहे तो मिडल इयरचा पार्ट. त्याच्यामध्ये पुन्हा 3 आहेत बघा, मॅलस, इनकस, स्टेप्स. स्टेप्स जी आहे ती ओव्हल विंडोला अटॅच असते. इथं खालच्या बाजूला राऊंड विंडो आहे आणि ही युस्चाइन ट्यूब आहे. ओके. हा मिडल इयर मध्येच हा युस्चाइन ट्यूब आहे. आणि आतल्या बाजूला इंटरनल इयर मध्ये तुम्हाला कॉक्लिया आणि सेमी सर्क्युलर कॅनल. सेमी सर्क्युलर कॅनल पासून एक नर्व अराईज होतं, त्याला वेस्टिब्युलर नर्व म्हणलं जातं. आणि कॉक्लिया पासून एक नर्व अराईज झालेले त्याला कॉक्लिअर नर्व म्हणलं जातं. असे हे डिटेल्स आहेत जे आपल्याला आपल्या इयर मध्ये सांगता येतील. वन बाय वन वी हॅव टू स्टडी the 3 different parts of our ear, that is external ear, middle ear and internal ear. Okay. So 2 मिनिटं राहिलेली आहेत. तर जे डिटेल्स आहेत इयरच्या रिलेटेड ते आपण उद्याच्या लेक्चरला स्टडी करणार आहे. तर आता कुणाला काही शंका असेल स्ट्रक्चर ऑफ इयर मध्ये, आता जे फक्त आपण पॉइंट बघितलेले आहेत आणि स्ट्रक्चर ऑफ आय मध्ये, तर ती शंका काय असेल तर तुम्ही विचारू शकताय. डिटेल्स जे आहेत स्ट्रक्चर ऑफ इयरचे ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला स्टडी करू. ओके.